पंजाब के कोने कोने तो एक छोटे जे सदे ते पहुंचे हुए पंजाब के दुखों दर्दों को अपने दिल च लैके नवे रंगले पंजाब की उम्मीद अपने दिल च लैके पहुंचे हुए आम आदमी पार्टी के वलंटियर साहबान, वर्कर साहबान, अहुदेदार साहबान, साड़ी सारी पार्टी की लीडरशिप, सारे MLA साहबान और जिन्ने भी पर्दे के पीछे इस बहुत बड़े धरने कामयाब करने पीछे ਜਿਹੜੇ दिन रात काम करते रहे हैं, झंडियां च डंडियां पाते रहे हैं, पोस्टर लाते रहे हैं, दरियां विछाते रहे हैं, उन्होंने सारे मैं सजदा करदा। मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो आ मीडिया वाले जिन्होंने सारी दुनिया के विच कैप्टन सरकार ते अकालियां दियां आपस दियां जिहड़ियां मिली भुगतां ने उन्होंने नतीजे जिहड़े मिल रहे हैं पंजाब नूं सारी दुनिया च पहुंचाना है। ये मैनूं पुछदे सी कि अज इत्थे इन्ना इकट्ठ किवें हो गया। मैं कहा जी असीं दिहाड़ियां ते नहीं लियाउंदे, असीं कोई लालच दे के नहीं लियाउंदे, असीं कोई मजबूरियां च नहीं लैके आउंदे जां कोई असीं एहसान करके नहीं लैके आउंदे कि देख लै उदे तेरा मैं काम कराता सी, तू अज साडे नाल उत्थे चल। साडे तां भाई मैं कहा घुमक्कड़ आप ही आउंदे। असीं कोई पिकनिक ते नहीं आए, असीं कोई अखबार च फोटो खिचाउण नहीं आए, असीं कोई टीवी ते अपनी सूरत दिखाउण नहीं आए। असीं अज पंजाब दे पौने 3 करोड़ लोगों का दुख दर्द लैके आ महिला वाले आ सुते पे राजे नूं जगाउण आए कि देख तेरे पंजाब का की हाल है। अज 4.5 साल हो गए कैप्टन की सरकार नूं, 4.5 सालां च वीरो मैं गिन के दस सकदा 6 गेड़े पंजाब दे बच्चे 4.5 सालां च। एक बारी पटियाले गए हैं सिर्फ अपनी माता जी की भोग ते, एक बारी जदों माझे दे विच नकली इन्हां दे MLA ने शराब बेच के 150-200 बंदा मारता, 100-150 अन्ना करता, उदों हैलीकाप्टर ते उत्थे गए सी। एक बारी पहला मानसा गए सी, किसानों को कहते चैक दे के आने किन्ने हो गए 3। एक बारी जो करतारपुर साहब जाना सी, लांघा खुलिया सी, असीं भी गए सी, सारे MLA मत्था टेकण उत्थे गए सी। एक बारी संगरूर वोटां थोड़े विरोध है नहीं संगरूर तो वोटां वेले आए सी ना, वोटां ते गल नहीं करदा मैं वैसे मुख्यमंत्री के तौर पर बस मुक गया काम। आहा मैं लादा सिस्मा वाला परले पासे कंग सांझी किहदे नाल है, सुख विलास नाल। असीं आपदे लड़ के आपां पिंडां च आपदे गवांढियां नालों कंधां उच्चियां चक लियां, इन्हां दे महलां दीयां कंधां सांझियां ने। शर्त ला लो 2-3 गुप्त दरवाजे भी होणगे, हत्थ ने इकट्ठे बह के रोटी खांदे। कैप्टन साहब तुसीं 4.5 सालां च 5-6 बार इधरले पासे गए हो, पंजाब इधरले पासे है, पर मैं ये भी शर्त ला के कहना कि घट्टो घट्ट 50 तो 100 बार इधरले पासे गए हैं। हिमाचल दी पहाड़ी, हिमाचल दी पहाड़ियों हुण तुसीं सुन लो लोगों की आवाज। अज वैसे पीछे ना
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 91 ਦਿਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ, 20,000 ਕਰੋੜ। ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਜੀਰੋਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤਾ ਜਿਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਊਂਗਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਊਗਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰੀ ਤੜਫ ਗਏ, ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ, ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਬਗਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ, ਨੀਲੇ ਮੋਰ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੋਰ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੋਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਈ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਮੱਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੇਤਾ ਬਰਕੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਬਿਆਸ ਕਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਸਕਦੇ ਬਸ। ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਖਤਮ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ 77 ਤੋਂ 80% ਪੰਜਾਬ, 77 ਤੋਂ 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਇਸ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 77 ਤੋਂ 80% ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆ ਬਾਬਰ ਕੱਟਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਫੇਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਸਾਰ ਉੱਥੇ? ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਬੈਠੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ, ETT ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ, ਉਹ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਮੋਤਬਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ